Assalamu alaikum. So, dear students, Assalamu alaikum and welcome to my session. This is Mohammad Jahid Hassan, Assistant Professor, Department of English, Kumilla, Victoria Government College. Please let me know whether you can hear my sound. Am I audible to you or not? Please let me know whether the sound is clear. আমার সাউন্ডটা তোমরা শুনতে পাচ্ছ কিনা একটু কমেন্টে জানাও। Uh, 29 students have joined so far. So we are waiting for at least 50 to start out. Can you hear my lecture? Is my sound clear? Please let me know in the comment box. Okay, thank you. I can see Bithishil have joined. Bithishil and Ramisa have joined so far. Honafa Akhtar, Bithi, clear all. Sumaya Mim. Sorry. Nusrat Jahan Choiti, Sumaya Mim, Israt Urmi. দেখতে পাচ্ছি within 3 minutes I will start off my presentation, so don't go away and স্ক্রিনটা শেয়ার করে দাও, তোমাদের টাইমলাইনে স্ক্রিনটা শেয়ার করে দাও। স্যার আসসালামু আলাইকুম, আমি লাইভে স্যার। স্যার আমি আমার একটা টেকনিক্যাল ঝামেলা হচ্ছে, আমি চেষ্টা করছি। ঠিক আছে স্যার, ওকে ওকে ঠিক আছে, ওকে স্যার। Within 2 minutes I will start my presentation, so stay with me, don't go away. Very important lecture is going to be presented today. I think it will be your last chance to get addressed with this kind of lecture. আমি একটু গ্রুপগুলোতে শেয়ার করছি, প্লিজ ওয়েট এ বিট।
25 so far have joined. I'm going to start my presentation now. Please stay with me. Within 30 seconds, I will start off my lecture. Within 30 seconds, please stay with me. Okay, দেখতে পাচ্ছি সুমাইয়া মিম, ফারাবি কাউসার, ফারাবি. So I think you all can hear me. Sorry. Twenty-seven students so far have joined. তোমাদের গ্রুপগুলোতে শেয়ার করে দাও ভিডিওটা, তোমাদের স্ক্রিনটা তোমাদের গ্রুপগুলোতে শেয়ার করে দাও. Sorry. Okay. It is time to start. It is time to start. I think a lot of students have joined. তোমাদের বন্ধুদেরকে ট্যাগ করো, যারা তোমাদের ক্লাসমেট যারা আছে তাদেরকে একটু ট্যাগ করো ক্লাসটা. Bismillahirrahmanirrahim. So, dear learners, I'm going to start off my presentation on structural sentences
of your SSC syllabus. It is equally beneficial for your first year and second year syllabus. So both of the year will be benefited, I hope. So follow me. So at the very beginning of the slide, you see the topic of the chapter, transformation of structural sentences. I am Mohammad Jahid Hassan, Assistant Professor, Department of English. I'm going to present this presentation. Follow me. So simple, complex, compound, class 1. This is the first class on transformation of sentences. This belongs to your English second paper syllabus of both first year and second year. Though it is the class of second year, I invite all of the students of both first year and second year to join the class, because this chapter belongs to all the years, all the classes from class 9 to 12. So very important. Without this sentence, we cannot diagnose the errors of the sentences. So at first, you see on the screen 3 sentences are written. First one is, after seeing the sight, he has been laughing loudly. He has been laughing since his friend's departure. Tamim took his lunch before packing a parcel and sending it to his sister. So can you tell me what type of sentences are those? I have given 3 sentences on the screen. Can you write in the comment box what type of sentences are they? First sentence, after seeing that sight, he has been laughing loudly. Eta kon sentence, it is simple, na complex, na compound. He has been laughing since his friend's departure. Is it simple, complex, or compound? Write down in the comment box. আমি দেখতে যাচ্ছি তোমরা আসলে সেন্টেন্স চিনো কিনা, মানে কতটুকু তোমাদের লেভেলটা কি অবস্থা আছে। এই সেন্টেন্সগুলো কোনটা কোন সেন্টেন্সে আছে তোমরা একটু কমেন্ট বক্সে লিখে আমাকে জানাও। Tamim took his lunch before packing a parcel and sending it to his sister. So sentence number 3, আমাকে লিখে জানাও 3 নাম্বার সেন্টেন্সটি কোন সেন্টেন্সে আছে। সিম্পল। আমি দেখতে পাচ্ছি সেন্টেন্সের নাম্বার লিখতে হবে তোমাদেরকে, শুধু সিম্পল বললে হবে না। ঠিক আছে, আমার বিথিশীল লিখেছে সিম্পল, জান্নাতুল ফেরদৌস তুলি লিখেছে সিম্পল, তারপরে সাদিয়া ইসলাম স্নিগ্ধা লিখেছে সিম্পল। তোমরা সবাই সিম্পল কেন? কেউ কেউ কমপ্লেক্স হও। সামবডি শুড বি কমপ্লেক্স। জান্নাতুল ফেরদৌস তুলি লিখেছে কমপ্লেক্স। যাক, একজন পাওয়া গেল যে কমপ্লেক্স লিখেছে, তার নাম হচ্ছে জান্নাতুল ফেরদৌস তুলি। তুলি, তুমি কেন ভাবলে যে এই সেন্টেন্সগুলো কমপ্লেক্সে আছে? ওকে, রাকিব মাহমুদ লিখেছে 2 নম্বর সেন্টেন্সটি কমপ্লেক্সে আছে, 3 নম্বরটি আছে কম্পাউন্ডে। রাকিব, তোমার কেন মনে হচ্ছে 2 নম্বর সেন্টেন্সটি কম্পাউন্ডে? হি হ্যাজ বিন লাফিং সিন্স হিজ ফ্রেন্ড ডিপার্চার, এই সেন্টেন্সটি কম্পাউন্ডে তোমার কি দেখে মনে হলো? Why do you think that? Number 3, Tamim took his lunch before packing a parcel and sending it to his sister. এটা তোমার কেন মনে হলো এটা কমপ্লেক্স? নাফিজা তাবাসসুম লিখেছে 3 নম্বর সেন্টেন্সটি কম্পাউন্ড। নাফিজা, ইউ আর রং, তুমি ভুল বলেছো। এখানে প্রায় ম্যাক্সিমাম 90% ভুল আনসার দিয়েছো। ফৌজিয়া মাহজামি লিখেছে বিথি কম্পাউন্ড না, এটা কম্পাউন্ড না। হানুফা আক্তার বিথি লিখেছে কম্পাউন্ড, নো দিস ইজ নট কম্পাউন্ড। নুসরাত জাহান চৈতি লিখেছে কমপ্লেক্স, না নুসরাত এটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স নয়। তার মানে তোমরা এখানে 99% students, though you have studied this chapter in your SSC syllabus, in your first year syllabus,
you cannot answer correctly. So all of these three sentences are simple sentence. After seeing the site, a sentence T. Number 2, he has been laughing since his friend's departure. It was simple sentence. 3 number, Tamim took his lunch before packing a parcel and sending it to his sister. It was simple sentence. So তার মানে তোমাদের খুব গলদ আছে এটাতে, তোমাদের মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে। ওকে, তাহলে হলো না, এখানে 99% students have answered wrong because I think you cannot identify the sentence parts correctly. You do not know the inner structure of the sentences, especially you don't know the structural sentences clearly. So this is the high time you can enrich yourself with the insights about the structural sentences. I will go through minutely. I will dive into details of the structural sentences. I will dissect it. I will analyze it. So you will better understand the structure of the structural sentences and how will you identify those sentences easily. So I'm going to the next slide. So transformation of sentences, simple, complex, compound. We'll transform from simple, complex, compound. বাজারে তথাগত যে বইগুলো আছে সেগুলোতে তোমাদের যে রুলস দেওয়া আছে সেভাবে পড়লে তোমাদের কোনোদিনই মনে থাকবে না। তোমাদেরকে you have to identify the sentence part, how a sentence is formed, what are the principles, what are the rules behind forming a sentence. So first আমরা একদম স্ট্রেট টু পয়েন্টে চলে যাচ্ছি। সিম্পল সেন্টেন্স নিয়ে একটু আলোচনা করছি। সিম্পল সেন্টেন্স তোমরা অনেক পড়েছো, আমাকে জানাও যে সিম্পল সেন্টেন্সে কি কি থাকে, কিভাবে বুঝবো a sentence is a simple sentence. How will I identify that a sentence is a simple sentence? What traits make a sentence a simple sentence? কোন ধরনের বৈশিষ্ট্য একটা সেন্টেন্সকে সিম্পল সেন্টেন্স হিসেবে আমাদেরকে পরিচিত করে দেয়? তোমাদেরকে একটু আমাকে কমেন্ট বক্সে একটু জানাও। সো আমি যেটা বলছি, in a simple sentence, to qualify as a simple sentence, a sentence must have the following things. একটা সেন্টেন্সে দুটা জিনিস অবশ্যই থাকতে হবে। দুটা জিনিস হচ্ছে, নাম্বার 1 হচ্ছে তোমার সাবজেক্ট থাকতে হবে, সিম্পল সেন্টেন্সে মাস্ট। নাম্বার 2 হচ্ছে ফাইনাইট ভার্ব থাকতে হবে। নাম্বার 2 ফাইনাইট ভার্ব থাকতে হবে। এতটুকু থাকলেই একটি সেন্টেন্স সিম্পল সেন্টেন্স হয়ে যায়। এখন প্রশ্নটি হচ্ছে, তোমাদের এখানে কজন সাবজেক্ট চিনো? তোমরা সাবজেক্ট বলতে বোঝো আই, হি, শি, রহিম, করিম? নো, সাবজেক্ট ক্যান বি a single word or a group of words. একটা সাবজেক্ট একটা সিঙ্গেল ওয়ার্ড হইতে পারে অথবা একগুচ্ছ শব্দ হইতে পারে, মানে একটা ফ্রেজ হতে পারে, একটা ক্লজও হতে পারে একটা সাবজেক্ট। তাহলে তোমাদেরকে কিন্তু সাবজেক্ট চিনতে হলে তোমাদের জানতে হবে ফ্রেজ, ক্লজ কি। কারণ একটা ফ্রেজও সাবজেক্ট হিসেবে বসতে পারে, একটা ক্লজও কিন্তু সাবজেক্ট হিসেবে বসতে পারে। শুধু যে আই, হি, শি, দে এগুলি সাবজেক্ট হয় না। সেকেন্ড, তোমাদের জানতে হবে ফাইনাইট ভার্ব কি। হোয়াট ইজ ফাইনাইট ভার্ব এন্ড হোয়াট ইজ আ নন ফাইনাইট ভার্ব? ফাইনাইট এবং নন ফাইনাইট ভার্ব কি? ফাইনাইট নন ফাইনাইট ভার্ব না চিনলে তুমি সিম্পল সেন্টেন্সকে আইডেন্টিফাই করতে পারবা না। ইন এ সিম্পল সেন্টেন্স you can have optional parts like non-finite verbs, extension, phrase. সিম্পল সেন্টেন্সে ফরস যে জিনিসগুলো থাকে সেগুলো হচ্ছে সাবজেক্ট এবং ফাইনাইট ভার্ব, কিন্তু অপশনাল যে জিনিসগুলো থাকতে পারে, ম্যান্ডেটরি না, থাকতে পারে, সেটা একটি হচ্ছে নন ফাইনাইট ভার্ব থাকতে পারে, এক বা একাধিক থাকতে পারে, এক্সটেনশন থাকতে পারে, যেমন একটা অ্যাডভার্ব এক্সটেনশন হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে, থাকতে পারে একটা ফ্রেজ, একটা সিম্পল সেন্টেন্সে একটা ফ্রেজ এক্সটেনশন হিসেবে থাকতে পারে। সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সিম্পল সেন্টেন্সের একটা ইন্টিগ্রাল পার্ট হচ্ছে সাবজেক্ট থাকবে, ফাইনাইট ভার্ব থাকবে, আর অপশনাল হিসেবে থাকবে নন ফাইনাইট ভার্বস, এক্সটেনশন থাকতে পারে, বিভিন্ন রকমের ফ্রেজ থাকতে পারে। সো this is the definition of simple sentence. If a sentence has a subject and a finite verb, এইটুকু থাকলেই হয়ে যাবে। একটা সাবজেক্ট একটা ফাইনাইট ভার্ব থাকলে সিম্পল সেন্টেন্স হয়ে যাবে। বাট সিম্পল সেন্টেন্স ইজ মোর দেন কমপ্লেক্স। তোমরা যতটা ভাবছো যে সিম্পল সেন্টেন্স খুবই সিম্পল, নো। তিনটা সেন্টেন্সের ভিতরে, সিম্পল, কমপ্লেক্স, কম্পাউন্ডের ভিতরে সিম্পল সেন্টেন্স হচ্ছে সবচেয়ে জটিল, সবচেয়ে একটু কি বলা যায়, একটু ট্র্যাক করা একটু ডিফিকাল্ট। পরবর্তী স্লাইডে তোমরা দেখতে পাবে যে হাউ সিম্পল
is more than complex. I mean, in behavior, in terms of understanding. So let's go to the next slide. আমরা দেখব how simple is a simple sentence. একটি simple sentence আসলে কতটা simple. দেখতে simple, নামে simple, কিন্তু কাজে কর্মে এটার বৈশিষ্ট্যে কিন্তু এটা simple নয়। আমরা দেখতে কিছু সেন্টেন্স দেখব। You see here are 5 examples of simple sentence. প্রথমে দেখতে পাচ্ছ he is laughing. Number 2, he is laughing loudly. Number 3, after seeing the sight he was laughing loudly. Example number 4, he has been laughing since his friend's departure. And example number 5, he takes physical exercise to keep fit. এই 5টি সেন্টেন্স। তোমরা অবাক হয়ে যাবে যে 5টি সেন্টেন্সই কিন্তু সিম্পল সেন্টেন্স। দেখো একটা সেন্টেন্স কত বড় হতে পারে। তোমরা যদি 4 নাম্বার সেন্টেন্সটি দেখো বা 3 নাম্বার সেন্টেন্সটি দেখো, দেখো একটা সেন্টেন্সের মধ্যে এক্সটেনশন যুক্ত হয়ে ফ্রেজ যুক্ত হয়ে কত বড় হয়ে গেছে। দেখতে কমপ্লেক্স মনে হয়, আসলে কিন্তু এগুলো সিম্পল। কিন্তু তুমি চিনবে কিভাবে সেটি আমি দেখাবো তোমাদেরকে। হিজ লাফিং, আমরা দেখতে পাচ্ছি হিজ লাফিং, হি হচ্ছে সাবজেক্ট, ইজ লাফিংটা হচ্ছে ফাইনাইট ভার্ব। এখন ফাইনাইট নন ফাইনাইট ভার্ব কিভাবে চিনবে সেটিও আমি বলবো। নেক্সট হচ্ছে 2 নম্বর, হিজ লাফিং লাউডলি। আমরা দেখতে পাচ্ছি লাফিং এর পরে একটা লাউডলি শব্দ যুক্ত হয়েছে অ্যাডভার্ব এক্সটেনশন হিসেবে, এটাও কিন্তু সিম্পল সেন্টেন্স। 3 নম্বর সেন্টেন্স আফটার সিইং দ্য সাইট, তোমরা দেখতে পাচ্ছ 3 নম্বর সেন্টেন্সের ভিতরে আফটার আছে। এখানে সেন্টেন্সে আফটার বিফোর থাকলেই কিন্তু এটা কমপ্লেক্স না, এটার পরে ক্লজ থাকতে হবে। কিন্তু আফটারের পরে ক্লজ না, সিইং দ্য সাইট এটা ফ্রেজ, তাহলে আফটার থাকলেই কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হয় না। তার পরে কি আছে, মানে এটা কি আফটারটা কি সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন নাকি আফটারটা একটা মানে অ্যাডভার্ব অফ টাইম, এই জিনিসটা তোমাদেরকে জানতে হবে, মানে তোমাকে ফ্রেজ চিনতে হবে। তাহলে আফটার থাকা সত্ত্বেও যেহেতু এটার সাথে ফ্রেজ বসেছে, এটা একটা সিম্পল সেন্টেন্স। কারণ আফটার সিং দ্য সাইট এই অংশটি হচ্ছে একটা এক্সটেনশন বলবো, পিছন দিক দিয়ে বসছে একটা ফ্রেজ, এটা ফ্রেজ। হি ওয়াজ লাফিং, সাবজেক্ট ওয়াজ লাফিংটা হচ্ছে ফাইনাইট ভার্ব, লাউডলি হচ্ছে একটা এক্সটেনশন। সো এখনো আমরা দেখতে পাচ্ছি সাবজেক্ট একটা এবং ওয়াজ লাফিং ফাইনাইট ভার্ব একটা, সুতরাং এটাও সিম্পল সেন্টেন্স। 4 নম্বর সেন্টেন্স আমরা দেখতে পাচ্ছি হি হ্যাজ বিন লাফিং সিন্স হিজ ফ্রেন্ডস ডিপার্চার, এটাও কিন্তু একটা সিম্পল সেন্টেন্স। যদিও সিন্স আছে, সিন্স থাকলেই এটা কমপ্লেক্স না, কারণ সিন্স এখানে সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন না। কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেস সিন্সটা হবে সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন, কিন্তু এখানে এটা সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন না। সো দ্যাট ইজ হোয়াই আমরা দেখতে পাচ্ছি হি সাবজেক্ট হ্যাজ বিন লাফিং, এটা হচ্ছে ফাইনাইট ভার্ব, আর বাকিটা হচ্ছে আমাদের এক্সটেনশন, এটা ফ্রেজ আকারে বসছে এখানে, এটাও সিম্পল সেন্টেন্স। নাম্বার 5 দেখতে পাচ্ছি হি টেকস ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ টু কিপ ফিট, এটার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি সাবজেক্ট হচ্ছে হি, টেকস হচ্ছে ফাইনাইট ভার্ব, ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ হচ্ছে অবজেক্ট, টু কিপ ফিট এটা হচ্ছে একটা ইনফিনিটিভ, যেটা একটা নাউন ফ্রেজ। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি টু কিপ ফিট একটা ইনফিনিটিভ ফ্রেজ, সেটাও কিন্তু ইনফিনিটিভ একটা সিম্পল সেন্টেন্সে বসছে। মনে হচ্ছে অনেক বড় সেন্টেন্স, এটা কমপ্লেক্স হতে পারে, আসলে কিন্তু এটা সিম্পল সেন্টেন্স। কারণ কি, এই সেন্টেন্সে সাবজেক্ট একটি ফাইনাইট ভার্ব, শুধু টেক ভার্বটা ফাইনাইট, আর কিপ ভার্বটা হচ্ছে নন ফাইনাইট। সুতরাং এটা কিন্তু মেইন ভার্ব না, কিপটা কিন্তু ফাইনাইট ভার্ব না, এটা হচ্ছে নন ফাইনাইট ভার্ব। তাহলে ফাইনাইট ভার্ব একটাই আছে টেক্স, সাবজেক্ট একটাই আছে হি, দ্যাট ইজ ওয়াই it confirms the rules of a simple sentence. That means a simple sentence has a single subject and a single finite verb. That's all. So let us go to the next slide. In this slide we'll see the formation of a complex sentence. কিভাবে একটি complex sentence গঠিত হয়, what are the elements of a complex sentence, একটা complex sentence এর উপাদানগুলো কি কি। তো নাম্বার 1 আমরা দেখতে পাচ্ছি in a complex sentence one principal clause, one or more than one subordinate clauses। একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের মধ্যে একটি মাত্র প্রিন্সিপাল ক্লজ থাকবে, মানে মেইন ক্লজ থাকবে একটি, প্রিন্সিপাল ক্লজ মেইন ক্লজ একই কথা, আর সাবঅর্ডিনেট ক্লজ থাকবে কমপক্ষে একটা, একাধিকও থাকতে পারে, একটা দুটা তিনটাও থাকতে পারে। তবে তোমাদের পরীক্ষা নর্মালি একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজই থাকে। তবে তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে শুধুমাত্র একটি প্রিন্সিপাল ক্লজ বসবে, কিন্তু সাবঅর্ডিনেট ক্লজ
এক বা একাধিক বসতে পারে। তাহলে তোমাকে এখানে কি চিনতে হবে? ক্লজ চিনতে হবে, প্রিন্সিপাল ক্লজ চিনতে হবে, সাবঅর্ডিনেট ক্লজ চিনতে হবে। কিভাবে প্রিন্সিপাল ক্লজ ফর্মড হয়, কিভাবে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ ফর্মড হয় সেটা জানতে হবে। সো let's see the example. As the weather was inclement, we could not go to college. যেহেতু আবহাওয়াটি ছিল ইনক্রিমেন্ট, ইনক্রিমেন্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে রাফ, একদম বাজে আবহাওয়া, খুব খারাপ আবহাওয়া। যেহেতু আবহাওয়া ভালো ছিল না, উই কুড নট গো টু কলেজ, আমরা কলেজ যেতে পারি নাই। সরি। সো দ্যাটস ওয়াই we see as the weather was inclement, this is subordinate clause, we could not go to college, this part is a principal clause. তাহলে এটার মধ্যে একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ আছে, সেটা কোনটা? উই কুড নট গো টু কলেজ, আমরা কলেজে যেতে পারি নাই। অ্যাজ দ্য ওয়েদার ওয়াজ ইনক্লিমেন্ট, যেহেতু আবহাওয়াটি ছিল একেবারেই বাজে। তাহলে আমরা একটি কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে কি পেলাম? একটি প্রিন্সিপাল ক্লজ আর একটি মাত্র সাবঅর্ডিনেট ক্লজ পেলাম। অ্যাজ দ্য ওয়েদার ওয়াজ ইনক্লিমেন্ট, এটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। কিভাবে চিনবা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ? A subordinate clause must start with a subordinating conjunction. একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজের শুরুতে একটা সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন থাকবে। as হচ্ছে একটা সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন। তাহলে তোমাদেরকে কি চিনতে হচ্ছে? তোমাদেরকে চিনতে হচ্ছে সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন কারা কারা। কারণ আমাদের সাবঅর্ডিনেট ক্লজের মধ্যে সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন লাগবে। আর সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন তালিকাটা তোমাদেরকে মুখস্থ করতে হবে। সিন্স, এজ, বিকজ, দো, অলদো, টিল, আনটিল, আনলেস, ইফ, হোয়েদার, এগুলো হচ্ছে সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন। ইউ হ্যাভ টু গো থ্রু দ্য লিস্ট। 2 নম্বর এক্সাম্পল হচ্ছে 7 months have gone by since our college closed. 7 মাস চলে গেছে আমাদের কলেজটি বন্ধ হওয়ার পরে। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটার মধ্যে 7 months have gone by, এটা হচ্ছে একটা 7 months have gone by, এটা হচ্ছে একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ। সিন্স আওয়ার কলেজ ক্লোজড, এটা হচ্ছে একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। সিন্স আওয়ার কলেজ ক্লোজড, আওয়ার কলেজ হচ্ছে সাবজেক্ট, ক্লোজড হচ্ছে ফাইনাইট ভার্ব। সিন্স হচ্ছে একটা সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন। আমরা জানি যে ক্লজের শুরুতে একটা সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন থাকে সেই ক্লজটি একটি সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। আর যে সেন্টেন্সে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ থাকে সেই সেন্টেন্সটি হচ্ছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। ইজি। কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কিভাবে চিনবা আমি রিপিট করছি। কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে সহজে চিনার উপায় হচ্ছে এটার মধ্যে একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ থাকবে আর একটা অথবা একের অধিক সাবঅর্ডিনেট ক্লজ থাকবে। সাবঅর্ডিনেট ক্লজ কিভাবে চিনবা? যে ক্লজটির শুরুতে একটি সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন থাকে সেই ক্লজটি হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। আর যে সেন্টেন্সে তুমি সাবঅর্ডিনেট ক্লজের উপস্থিতি দেখবা সেই ক্লজটি হচ্ছে তোমার কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। এক্সাম্পল নাম্বার 3, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু উইন দ্য ম্যাচ, এটা হচ্ছে একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, একদম শুরুতে বসছে। তোমাদের জানিয়ে রাখি যে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ সেন্টেন্সের শুরুতে বসতে পারে, সাবঅর্ডিনেট ক্লজ সেন্টেন্সের শেষেও বসতে পারে। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু উইন দ্য ম্যাচ, ওয়ার্ক হার্ড হচ্ছে একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ অর্থাৎ মেইন ক্লজ। আর ইফ ইউ ওয়ান্ট টু উইন দ্য ম্যাচ, এই অংশটি হচ্ছে একটি সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। দ্যাট ইজ ওয়াই দিস ইজ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। নেক্সট স্লাইডে যাচ্ছি। সরি। Now we learned how to form a compound sentence. কিভাবে একটি কম্পাউন্ড সেন্টেন্স গঠিত হয়। কম্পাউন্ড সেন্টেন্স কিভাবে চিনব, কিভাবে তৈরি হয়? In a compound sentence you'll find 2 or more than 2 principal clauses. একটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে অবশ্যই 2 বা 2 এর অধিক প্রিন্সিপাল ক্লজ থাকে। এদেরকে কোঅর্ডিনেট ক্লজও বলা হয়। যখন এরা কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দ্বারা যুক্ত থাকে তখন এদেরকে কোঅর্ডিনেট ক্লজও বলে। তাহলে তোমরা যারা সায়েন্সের স্টুডেন্ট তারা জানো যে মৌলিক পদার্থের অণুকে ভাঙলে যেমন হাইড্রোজেনের একটা অণু H2, অক্সিজেনের একটা পরমাণু, তো অক্সিজেনের মধ্যে কি অক্সিজেনটা ভাঙলে আরেকটা দুইটা অক্সিজেন পাওয়া যায়, মানে একেবারে মৌলিক জিনিস। তেমনি তোমার প্রিন্সিপাল ক্লজ কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে যত ক্লজে আজ থাকবে সবগুলো ক্লজে প্রিন্সিপাল ক্লজ। এখানে অন্য কোনো ক্লজ নেই, সাবঅর্ডিনেট ক্লজ নেই। তবে যখন এরা কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন এন্ড অর বাট, ইয়েট, সো এন্ড সো এই সমস্ত কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দ্বারা যুক্ত থাকবে ক্লজগুলো, তখন এদেরকে বলা হয় কোঅর্ডিনেট ক্লজ
অর্থাৎ এরা প্রিন্সিপাল ক্লজ বটে যখন কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দ্বারা যুক্ত থাকবে পরস্পরের সাথে, তখন এদেরকে বলে কোঅর্ডিনেট ক্লজ। তার মানে দুই বা দুইয়ের অধিক প্রিন্সিপাল ক্লজ যখন কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দ্বারা যুক্ত থাকবে তাদেরকে বলে যুক্ত থাকবে, তখন ওই সেন্টেন্সটিকে বলে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। ওকে, খেয়াল রাখতে হবে যে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে সবগুলো ক্লজই প্রিন্সিপাল ক্লজ, আর যুক্ত থাকবে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দ্বারা, and or but yet etc. Example 1, the weather was inclement so we couldn't go to college. The weather was inclement, আবহাওয়া খুব খারাপ ছিল, so আমরা দেখতে পাচ্ছি so একটা এখানে একটা কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন বসেছে, so we could not go to college, এটা আরেকটা ক্লজ। we could not go to college, এটা একটা ক্লজ। ক্লজ কিভাবে চিনবা? ক্লজের গঠন কিন্তু সিম্পল সেন্টেন্সের গঠনের মতো। ক্লজের মধ্যে একটা সাবজেক্ট থাকবে, একটা ফাইনাইট ভার্ব থাকবে। ক্লজের মধ্যে কিন্তু নন ফাইনাইট ভার্ব এক বা একাধিক থাকতে পারে, তবে ক্লজের মধ্যে কমপক্ষে একটি সাবজেক্ট থাকবে, কমপক্ষে একটি ফাইনাইট ভার্ব থাকবে। এটা আসলে একটা ক্লজ কিন্তু একটা সিম্পল সেন্টেন্সের গঠনের অনেকটা গঠনের মতো। তো যেই ক্লজের শুরুতে একটা সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন থাকে, আমি আগে বলেছি, আই রিপিট, যেই ক্লজের শুরুতে একটি সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন থাকে সেই ক্লজটি হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ না, এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ। কেন? উই কুড নট গো টু কলেজ, এইটুকু হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ। তার আগে কিন্তু সোটা কিন্তু কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন, এটা সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন নয়। তাহলে সোটা হচ্ছে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন। যেহেতু সোটা এই দুইটা ক্লজকে যুক্ত করছে, দ্য ওয়েদার ওয়াজ ইনক্রিমেন্ট একটা ক্লজ, উই কুড নট গো টু কলেজ আরেকটা ক্লজ, দুইটা ক্লজকে যুক্ত করেছে, দ্যাট ইজ ওয়াই দিস ইজ আ কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। দে ভিজিটেড দ্য ভিলেজ অ্যান্ড টক টু দ্য ভিলেজার্স, আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথমে একটা ক্লজ, দে ভিজিটেড দ্য ক্লজ, ভিলেজ একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ, অ্যান্ড হচ্ছে একটা কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন। তোমাদেরকে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনের তালিকা মুখস্থ করতে হবে। অ্যান্ড টক টু দ্য ভিলেজার্স, টক টু দ্য ভিলেজার্স মানে দে টক টু দ্য ভিলেজার্স, তার মানে এইটাও একটা ক্লজ, দে টক টু দ্য ভিলেজার্স, এটা যুক্ত হয়েছে অ্যান্ড কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দ্বারা, দ্যাট ইজ হোয়াই দিস ইজ এ কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। তাহলে আমরা শিখলাম what is simple sentence, what is compound sentence, what is complex sentence, এবং what are the basic difference between these sentences. Next we will learn যে আমরা যে বারবার বলছি নন ফাইনাইট ফাইনাইট, আমরা বারবার বলছি ফ্রেজ এন্ড ক্লজ, আমাদেরকে চিনতে হবে একটা ফ্রেজ কিভাবে গঠিত হয়, একটা ক্লজ কিভাবে গঠিত হয়, আমাদের নন ফাইনাইট ভার্বগুলো কি কি আছে সেগুলো আমাদের জানতে হবে। স্টুডেন্টস, আমি তোমাদেরকে জানিয়ে রাখি, তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে ইউ ক্যান আস্ক মি ইন দ্য কমেন্ট বক্স, আই উইল ট্রাই টু আনসার দোজ কোয়েশ্চেন আস্কড বাই ইউ। তোমরা যে প্রশ্নটি করবে সেই প্রশ্নগুলো আমি জবাব দেবো, তোমরা প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট বক্সে লিখো ইনশাআল্লাহ। সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডের উপরে আমার আই উইল হ্যাভ at least 3 classes. I mean this is class number 1, next class number 2, class number 3, and if necessary I will extend it to the class number 4, because this is a very important chapter, and I hope if you have mastery about this structural sentences, you'll be able to cope with your conditional sentences, you'll be able to cope with your right use of verbs, you'll be able to cope with the completing sentences. So many places you can use these complex sentences. Simple complex compound, যদি তুমি if you would like to have mastery, if you would like to have competence on simple complex compound, you must have to know these grammatical items. তোমাদেরকে এই গ্রামাটিক্যাল আইটেমস গুলো অবশ্যই জানতে হবে যদি ভালো করে জানো। আসলে আমি বলে থাকি যে গ্রামারের 25% হচ্ছে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড, আই মিন স্ট্রাকচারাল সেন্টেন্সেস। এটাকে আমি ব্রাহ্মণ শ্রেণীর গ্রামার বলে থাকি। অর্থাৎ এই গ্রামারটি এত দরকারি যে আমাদের সেন্টেন্স লিখতে গেলেই এটা ইট ইজ ইদার সিম্পল অর কমপ্লেক্স অর কম্পাউন্ড। তাহলে বোঝো একটা সেন্টেন্স লিখতে গেলে হয়তো এটা সিম্পলে পড়বে, নয়তো কমপ্লেক্সে পড়বে, নয়তো কম্পাউন্ডে পড়বে। কতটা গুরুত্বপূর্ণ ইন ইউর ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং, ইন ইউর গ্রামাটিক্যাল এক্সামস, গ্রামাটিক্যাল আইটেমস। তাহলে তোমরা যদি এই টপিকটাতে ভালো করে মুনশিয়ানা অর্জন করতে চাও, তোমাকে জানতে হবে আর আরো কিছু গ্রামার জানতে হবে, সেটার সাপোর্টিং গ্রামারগুলো। সেগুলো হচ্ছে ফাইনাইট অ্যান্ড নন ফাইনাইট ভার্বস কিভাবে তৈরি হয়, এটা কারা, ফ্রেজ অ্যান্ড ক্লজেস, এদের মধ্যে পার্থক্যটা কি, ফ্রেজ কি ক্লজ কি, পার্থক্যটা জানতে হবে, কিভাবে গঠিত হয় জানতে হবে। সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন, সেগুলোর চেহারা কেমন ওটা মুখস্থ করতে হবে। তোমাদেরকে অবশ্যই জানতে হবে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন কারা, তাদের চেহারা কেমন, সেটাও তোমাদেরকে তালিকা মুখস্থ করতে হবে। এই 4টা গ্রামাটিক্যাল আইটেম যদি ইউ ক্যান
গো থ্রো, তোমরা যদি বুঝো আমার মনে হয় গ্রামার তোমার জন্য একেবারে ডাল ভাত হয়ে যাবে। সো লেটস মুভ টু দ্য ফাইনাইট অ্যান্ড নন ফাইনাইট ভার্বস। আমি আজকে এটা দিয়ে ফ্রেজকে ডিফাইন করি ক্লাস শেষ করবো ইনশাল্লাহ। তো তোমরা বারবার যেহেতু ফাইনাইট নন ফাইনাইট কথা আসছে, যেহেতু আমাদের ফ্রেজের মধ্যে নন ফাইনাইট ভার্ব লাগে, অনেক সময় থাকে, ক্লজের মধ্যে অবশ্যই ফাইনাইট ভার্ব থাকবে, ক্লজের মধ্যে নন ফাইনাইটও থাকতে পারে, এবং সিম্পল সেন্টেন্সের সংজ্ঞার মধ্যে আছে যে যে সেন্টেন্সে একটি সাবজেক্ট থাকবে, একটি ফাইনাইট ভার্ব থাকবে, সেটি সিম্পল সেন্টেন্স। তাহলে তোমাকে ফাইনাইট ভার্ব চিনতে হবে। তো আমরা চিনবো এখন। তোমরা এই নন ফাইনাইট ভার্বগুলো একটু একটু রিভাইজ করো। আমি একটু পানি খাচ্ছি। Sorry. So I think you have gone through the items listed here. You see, gerund. Gerund তোমাদের খুব পরিচিত মুখ। সুইমিং ইজ এ গুড এক্সারসাইজ আমরা দেখতে পাচ্ছি। সুইমিং ভার্বের আইএনজি ফর্ম যদি নাউনের মতো আচরণ করে তখন সেই ভার্বের ফর্মটিকে বলে জেরান্ড। ভার্বের সাথে ভার্বের বেস ফর্মের সাথে আইএনজি, ভার্বের বেস ফর্মের সাথে আইএনজি, এই ফর্মটি যদি ভার্বের আইএনজি ফর্মটি যদি নাউনের মতো সেন্টেন্সে আচরণ করে দেন ইট ইজ জেরান্ড। সুইমিং ইজ এ গুড এক্সারসাইজ, সুইমিংকে আমরা এক্স দিয়ে রিপ্লেস করি। এক্স ইজ এ গুড এক্সারসাইজ, এক্স হচ্ছে একটি ভালো এক্সারসাইজ। এক্স মানে কি? এক্স হচ্ছে একটা নাউন, মানে এক্স হচ্ছে সুইমিং, এক্স হচ্ছে ওয়াকিং, আমি ওয়াকিংও বলতে পারি। তাহলে সুইমিং, ওয়াকিং এটা হচ্ছে একটা নাম, একটা নেমিং হয়ে যাচ্ছে, একটা এক্সারসাইজের ধরন বা কাইন্ড। নেক্সট উই হ্যাভ পার্টিসিপল। পার্টিসিপলসটা তিন ভাই বোন, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, পাস্ট পার্টিসিপল, পারফেক্ট পার্টিসিপল। সো ইউ সি, তোমরা পড়েছো প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। প্রেজেন্ট পার্টিসিপল দেখতে, চেহারাটা দেখতে জেরান্ডের মতো, অর্থাৎ এটারও ভার্বের সাথে আইএনজি ফর্ম, কিন্তু আচরণ কিন্তু জেরান্ডের মতো না, আচরণ হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভের মতো। তাহলে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল এবং জেরান্ড স্ট্রাকচারালি মানে বাহ্যিকভাবে আউটওয়ার্ডলি ইট লুকস দ্য সেম অ্যাজ দ্য জেরান্ড। এটা আইএনজি ফর্ম, জেরান্ড আইএনজি ফর্ম, কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে আচরণে, স্বভাব চরিত্রে। জেরান্ড আচরণ করে তোমার নাউনের মতো, আর প্রেজেন্ট পার্টিসিপলের যে ভার্বের আইএনজি ফর্মটা সেটা আচরণ করবে অ্যাডজেক্টিভের মতো। আমরা দেখতে পাচ্ছি উই স দ্য ডিয়ার ডান্সিং অন দ্য হিল। তাহলে দেখো ডান্সিং, ডান্সের সাথে আইন যুক্ত হয়েছে, এটা একটা অ্যাডজেক্টিভের মতো আচরণ করছে। অ্যাডজেক্টিভের আচরণটা কি? এটা কোনো একটা অবস্থা বোঝাচ্ছে। আমরা জানি দোষ, গুণ, অবস্থা, মাত্রা, সংখ্যা, পরিমাণ, এগুলো বোঝানোই তো অ্যাডজেক্টিভের কাজ। তাহলে এখানে ডান্সিংটা ডিয়ারের একটা অবস্থা বোঝাচ্ছে। হরিণটা পাহাড়ের উপরে নৃত্যরত অবস্থায় আছে, তার একটা ডান্সিং স্টেটকে ইন্ডিকেট করেছে। দ্যাট ইজ ওয়াই ডান্সিং ইজ এ স্টেট, ইট ইন্ডিকেটস অ্যান অ্যাডজেক্টিভ। এটা একটা অ্যাডজেক্টিভের মতো আচরণ করছে। দ্যাট ইজ ওয়াই দিস ইজ প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। নেক্সট উই সি পাস্ট পার্টিসিপল। এটা ভার্বের 3 নম্বর ফর্ম, মানে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, কিন্তু আচরণটা হবে অ্যাডজেক্টিভের মতো। মানে পার্টিসিপলের যে 3 ভাই, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, পাস্ট পার্টিসিপল, পারফেক্ট পার্টিসিপল, 3 ভাইয়ের আচরণই কিন্তু অ্যাডজেক্টিভের মতো আচরণ। এটা তাদের বংশীয় আচরণ। 3 ভাই অ্যাডজেক্টিভের মতো আচরণ করবে, কিন্তু 3 ভাইয়ের চেহারা 3 রকম হবে। প্রেজেন্ট পার্টিসিপল চেহারা হচ্ছে ডান্সিং আইএনজি ফর্ম, পাস্ট পার্টিসিপলের চেহারা হচ্ছে ভার্বের 3 নম্বর ফর্ম পাস্ট পার্টিসিপল, কিন্তু আচরণ অ্যাডজেক্টিভের মতো। দেখতে পাচ্ছি ফাইন্ড আউট দ্য স্টোলেন ওয়াচ, খুঁজে বের করো চুরি যাওয়া ঘড়িটি, যে ঘড়িটি চুরি হয়ে গেছে। ঘড়ির একটা অবস্থা বুঝেছে, ঘড়িটা চুরি হয়ে গেছে, এটা চুরি হওয়া অবস্থা বুঝিয়েছে। স্টিল, স্টল, স্টলেন, তাহলে দেখতে পাচ্ছি ভার্বের 3 নম্বর ফর্ম, যেটা অ্যাডজেক্টিভের মতো আচরণ করছে, অবস্থাকে ইন্ডিকেট করছে। দ্যাট ইজ ওয়াই দিস ইজ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ স্টলেন, এন্ড এটা একটা ভার্বের 3 নম্বর ফর্ম। দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ পাস্ট পার্টিসিপল। পারফেক্ট পার্টিসিপল, হ্যাভিং ফিনিশড দ্য ওয়ার্ক আই ওয়াচ দ্য ড্রামা সিরিয়াল, কাজটি শেষ করে হ্যাভিং ফিনিশড। তাহলে আমরা স্ট্রাকচারটি হচ্ছে পারফেক্ট পার্টিসিপলের হ্যাভিং থাকবে সেন্টেন্সে, হ্যাভিং এর পরে ভার্বের 3 নম্বর ফর্ম, মানে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, প্রথমে হ্যাভিং থাকবে তারপরে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম। এই যদি অবস্থা হয় তখন এটা পারফেক্ট পার্টিসিপল হবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি হ্যাভিং ফিনিশড, হ্যাভিংটা বসলো, তারপরে ফিনিশড হচ্ছে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম। দ্যাট ইজ ওয়াই দিস ইজ পারফেক্ট পার্টিসিপল। এটা একটা অ্যাডজেক্টিভ মতো আচরণ করছে, হ্যাভিং ফিনিশ দ্য ওয়ার্ক। দেখছো, এটা একটা ফ্রেজ, হ্যাভিং ফিনিশ দ্য ওয়ার্ক। এগুলো লাগবে, এগুলো সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডে লাগবে, কারণ এগুলো দিয়ে ফ্রেজ তৈরি হয়। সরি। নেক্সট উই হ্যাভ ইনফিনিটিভ। ইনফিনিটিভের 5 ধরন আছে, আমি সেদিকে যাচ্ছি না, বাট আই উড লাইক টু
indicate the basic structure of the infinitive, that is 2 plus verb base form. 2 এর পরে যদি ভার্বের বেস ফর্ম বসে সেটি একটি ইনফিনিটিভ, এবং প্রতিটা ইনফিনিটিভে নন ফাইনাইট ভার্ব। একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, নন ফাইনাইট ভার্ব আর ইনফিনিটিভ দুটা কিন্তু দুই কথা। নন ফাইনাইট ভার্বের একটি কাইন্ড হচ্ছে ইনফিনিটিভ। ওকে, খেয়াল রাখবে। তো টু প্লে, টু এর পরে ভার্বের বেস ফর্ম বসলো, এটা একটা ইনফিনিটিভ এবং এটা একটা নন ফাইনাইট ভার্ব। আর টোটাল সেন্টেন্সটা হচ্ছে একটা সিম্পল সেন্টেন্স, দে ওয়ান্টেড টু প্লে ক্রিকেট। তাহলে আমরা ইনফিনিটিভ চিনলাম, সেগুলো সেন্টেন্সে লাগবে। সো আই হোপ ইউ গট সাম ইনসাইট অ্যাবাউট দ্য নন ফাইনাইট ভার্বস। একটু ডিটেলসে পুরাতন গ্রামারের বইগুলো ঘাটতে হবে। লেটস গো টু দ্য নেক্সট চ্যাপ্টার। আমি দেখে নিচ্ছি তোমরা তোমাদের কোনো প্রবলেম হচ্ছে কিনা। Okay, so I hope everything is going fine. If you have any question, you can ask me in the comment box. তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে কমেন্ট বক্সে প্রশ্ন করো, আমি জবাব দিব। আমি প্রয়োজনে বিকেল পর্যন্ত থাকবো, জবাব দেবো, রাতও জবাব দিতে পারি সম্ভব হলে। সো তোমাদের কোনো ডাউট থাকলে ইউ ক্যান আস্ক মি ইন দ্য কমেন্ট বক্স। সো লাস্ট যে আইটেমটি আমি আলোচনা করবো, দ্যাট ইজ ফ্রেজ। সো ফরমেশন অফ ফ্রেজ, ডেফিনিশন অফ ফ্রেজ, কিভাবে ফ্রেজ তৈরি হয়। So for definition, you see our unit of 2 or more than 2 words which does not contain a subject and a finite verb. অর্থাৎ এক গুচ্ছ শব্দ যার মধ্যে সাবজেক্ট থাকবে না, ফাইনাইট ভার্ব থাকবে না, সাবজেক্টও থাকবে না, ফাইনাইট ভার্বও থাকবে না। কোথায়? একগুচ্ছ শব্দের মধ্যে। যদি এমন হয় যে একগুচ্ছ শব্দ দেখতে পাচ্ছ, তার মধ্যে সাবজেক্টও নাই, ফাইনাইট ভার্বও নাই, কিন্তু নন ফাইনাইট ভার্ব থাকতে পারে, এইরূপ যদি শব্দগুচ্ছ পাও, তাহলে সেই শব্দগুচ্ছটি হবে একটা ফ্রেজ। ওকে, মানে এই গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস হুইচ ডাজ নট হ্যাভ এ সাবজেক্ট অ্যান্ড এ ফাইনাইট ভার্ব। একগুচ্ছ শব্দ যার মধ্যে সাবজেক্ট নেই এবং ফাইনাইট ভার্ব নেই, সেটি হচ্ছে একটি ফ্রেজ। অ্যাগেন দেখছো তোমরা এখানে কি চলে আসছে, ফাইনাইট ভার্ব চলে আসছে, সাবজেক্ট চলে আসছে। তোমাকে সাবজেক্ট চিনতে হবে, ফাইনাইট ভার্ব চিনতে হবে। ফাইনাইট ভার্ব, আচ্ছা ফাইনাইট নন ফাইনাইট তুমি কিভাবে চিনবা? আমি একটু ব্যাকে যাচ্ছি। নন ফাইনাইট তো তোমাদেরকে দেখালাম, ফাইনাইট কিভাবে চিনবা? সেন্টেন্সে যদি সেন্টেন্সের সাবজেক্টটা চেঞ্জ করলে, সাবজেক্টের নাম্বার, পার্সন এগুলো চেঞ্জ করলে, অথবা সেন্টেন্সের টেন্সটি চেঞ্জ করলে, ভার্বের যে টেন্স আছে, যে সেন্টেন্সের যে ভার্ব থাকে সেই ভার্বের টেন্সটি যদি চেঞ্জ করে দাও, অথবা সেন্টেন্সের সাবজেক্টের নাম্বার, পার্সন যদি চেঞ্জ করে দাও, তাহলে যদি কোনো ওই সেন্টেন্সের কোনো ভার্বের চেহারা চেঞ্জ হয়ে যায়, যেমন হি এর সাথে ডাজ, দে এর সাথে ডু, তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি হি এর সাথে ডাজ ছিল, বাট দে এর সাথে ডু হয়ে গেছে। তাহলে ডুটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। কেন চেঞ্জ হয়ে গেছে? সাবজেক্ট চেঞ্জ হয়ে গেছে। তাহলে সাবজেক্ট চেঞ্জ হলে যে ভার্বের চেহারা চেঞ্জ হয়ে যায়, বা টেন্স চেঞ্জ হলে যে ভার্বের চেহারা চেঞ্জ হয়ে যায়, সেই ভার্বটি ফাইনাইট ভার্ব, এক কথায়। তাহলে ফাইনাইট চেনার উপায় হচ্ছে সেন্টেন্সের সাবজেক্ট এবং টেন্স পরিবর্তন করলে যদি ওই সেন্টেন্সের কোনো ভার্বের রূপের চেঞ্জ হয়ে যায়, রূপ চেঞ্জ হয়ে যায়, ফর্মেট চেঞ্জ হয়ে যায়, সেই ভার্বটি হচ্ছে ফাইনাইট ভার্ব। আর যে ভার্বটি সেন্টেন্সের সাবজেক্ট বা টেন্স পরিবর্তন করলে যে ভার্বটির চেহারা বদল হয় না, সেই ভার্বটি নন ফাইনাইট ভার্ব। এভাবে চিনবে ফাইনাইট নন ফাইনাইটের পার্থক্য। তো ফ্রেজের মধ্যে কি থাকবে? ফ্রেজের মধ্যে একগুচ্ছ শব্দ থাকবে, যে কোনো অলমোস্ট অল কাইন্ড অফ পার্ট অফ স্পিসেস থাকতে পারে, কিন্তু যেটা থাকবে না সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট থাকতে পারবে না, আর থাকতে পারবে না ফাইনাইট ভার্ব থাকতে পারবে না। এই দুইটা বাদ দিয়ে আর সবকিছুই মোটামুটি ফ্রেজে থাকতে পারে। আর ফ্রেজ হতে হবে একগুচ্ছ শব্দ। তাহলে যে শব্দগুচ্ছের মধ্যে কোনো সাবজেক্ট থাকবে না, কোনো ফাইনাইট ভার্ব থাকবে না, সেই শব্দগুচ্ছকে ফ্রেজ বলে। ফ্রেজের মধ্যে নন ফাইনাইট ভার্ব এক বা একাধিক থাকতে পারে, কিন্তু এটা ম্যান্ডেটরি না। নন ফাইনাইট ভার্ব থাকতে পারে, তবে এটা ম্যান্ডেটরি না। খেয়াল রাখতে হবে ফ্রেজ যখন আলোচনা করছি, ক্লজটা একটু বলে দিচ্ছি। ফ্রেজের ঠিক উল্টা, অলমোস্ট একটু জাস্ট রিভার্স ডেফিনেশনটা হচ্ছে ক্লজের। ফ্রেজের মতো ক্লজও কিন্তু একগুচ্ছ শব্দ, কিন্তু ক্লজের মধ্যে সাবজেক্ট থাকবে, ফ্রেজে যা যা থাকে না ক্লজে তা তা থাকবে। মনে থাকবে
ফ্রেজে সাবজেক্ট থাকে না, ফাইনাইট ভার্ব থাকে না, কিন্তু ক্লজের মধ্যে সাবজেক্ট থাকবে, ফাইনাইট ভার্ব থাকবে। সো ইন এ clause is a group of words which has a subject and a finite verb. ক্লজের মধ্যে অবশ্যই সাবজেক্ট থাকতে হবে, অবশ্যই ফাইনাইট ভার্ব থাকতে হবে। সাবজেক্ট এবং ফাইনাইট ভার্ব হলেই একটা ক্লজ হয়ে যাবে। আর নন ফাইনাইট ভার্ব ম্যান্ডেটরি না, এটা ফ্রেজের মতোই। ফ্রেজে যেমন নন ফাইনাইট ভার্ব ম্যান্ডেটরি না, থাকতেও পারে না থাকতে পারে, ক্লজের মধ্যে কিন্তু নন ফাইনাইট ভার্বটা ম্যান্ডেটরি না। ইট ইজ নট ম্যান্ডেটরি অ্যাট অল, বাট ইট ক্যান বি দেয়ার, থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে। তাহলে দিজ আর দ্য বেসিক ডিফারেন্স বিটুইন আ ফ্রেজ অ্যান্ড এ ক্লজ। ক্লজের সাবজেক্ট থাকবে না, ফাইনাইট ভার্ব থাকবে, ক্লজের সাবজেক্ট থাকবে, ফাইনাইট ভার্ব থাকবে, আর ফ্রেজের মধ্যে সাবজেক্ট থাকবে না, ফাইনাইট ভার্ব থাকবে না। আজকে এইটুকু লেকচার যারা বুঝতে পেরেছো তারা অটোমেটিকলি সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডের আমি যে নেক্সট ক্লাসগুলো নিবে খুব ইজিলি ধরতে পারবে। So I hope you'll go through phrase and clause, and you'll go through my lecture, what I uttered previously. You'll minutely dissect and try to understand what I'm saying or what I've said. So আমরা জানলাম সিম্পলের সংজ্ঞা, কমপ্লেক্সের সংজ্ঞা, কম্পাউন্ডের সংজ্ঞা আমরা জানলাম, এগুলো কিভাবে গঠিত হয়। আমরা জানলাম সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশনের কথা, আমরা জানলাম কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনের কথা। We also know about the phrase, clause. We also have understood about how a phrase is formed, a clause is formed. We got to know how a non-finite verb is formed and what are the kinds of non-finite verbs. কোন কোন non-finite verbs আছে। এইটুকু হচ্ছে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডের জন্য ফরজ জানতেই হবে। তাহলে দেখবে কি তুমি যে কোনো সেন্টেন্স যদি একবার তোমার চোখে পড়ে তুমি চট করে ধরে ফেলতে পারবা যেটা কোন ধরনের সেন্টেন্স। এবং তুমি যদি ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং লেখো, তুমি তোমার নিজের লেখার ভুল তুমি নিজেই ধরতে পারো। সো দিস ইজ দ্য বিউটি অফ স্ট্রাকচারাল সেন্টেন্সেস। তুমি যদি এটা জানো তাহলে তুমি নিজেই নিজের শিক্ষক, তুমি নিজেই পরীক্ষা হলে বুঝতে পারবা যে তুমি যে সেন্টেন্সটা লিখছো ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং এ সে সেন্টেন্সটি ভুল হচ্ছে, শুদ্ধ হচ্ছে না। সো go through the items, I mean finite, non-finite verbs, phrase and clauses, and formation of non-finite verbs, finite verbs, and list of subordinating conjunction and coordinating conjunctions. If you go through these items minutely, you'll be able to understand my next lecture, and it will hugely beneficial for every students who has gone through. So this is all from me. দেখতে পাচ্ছি এখানে ফ্রেজ আমি তোমাকে দেখিয়েছি ইতিমধ্যে। টেকিং এক্সারসাইজ রেগুলারলি, তিনটা শব্দ মিলে একটা ফ্রেজ হয়েছে। টেকিং নাউন, নন ফাইনাইট ভার্ব, এক্সারসাইজ একটা নাউন ফর্ম, রেগুলারলি একটা অ্যাডভার্ব, তিনটা ওয়ার্ড মিলে একগুচ্ছ শব্দ। এই একগুচ্ছ শব্দের মধ্যে কোনো সাবজেক্ট নাই, কোনো ফাইনাইট ভার্ব নাই। টেকিংটা ফাইনাইট ভার্ব না, এটা নন ফাইনাইট ভার্ব। তাহলে এখানে সাবজেক্ট নাই, ফাইনাইট ভার্ব নাই, কিন্তু একগুচ্ছ শব্দ। টেকিং এক্সারসাইজ রেগুলারলি, তাহলে একগুচ্ছ শব্দ যার মধ্যে সাবজেক্ট নাই, ফাইনাইট ভার্ব নাই, সেটি একটি ফ্রেজ। এগুলো লাগবে। টু টেল এ লাই ইজ এ গ্রেট সিন, আমরা দেখতে পাচ্ছি টু টেল এ লাই, এটা ইনফিনিটিভ, টু প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম। আ লাই, 1 2 3 4, চারটা ওয়ার্ড মিলিয়ে একটা ফ্রেজ হয়েছে এবং এটাকে বলে নাউন ফ্রেজ। ওকে, টু টেল এ লাই। তোমাদেরকে কাইন্ডস গুলো না পড়লেও হবে, ফ্রেজের কাইন্ডস না পড়লেও হবে। তোমরা যদি ফ্রেজের ফরমেশনটা জানো দেন দ্যাট উইল বি গুড ফর ইউ। So to tell a lie is a great thing. Four words commonly make a phrase, noun phrase. এবং এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি is a great thing. is হচ্ছে একটা ফাইনাইট ভার্ব, মেইন ভার্ব। is কিন্তু এখানে অক্সিলারি না। is হচ্ছে একটা ফাইনাইট ভার্ব এবং এই ফাইনাইট ভার্বের সাবজেক্ট হচ্ছে টু টেল এ লাই। তাহলে এটা একটা সিম্পল সেন্টেন্স যেটার সাবজেক্ট হিসেবে বসলো একটা ফ্রেজ, আর যেটা ফাইনাইট ভার্ব হচ্ছে is, আর অবজেক্ট হচ্ছে আ গ্রেট সিন। সো এইভাবে আমরা ফ্রেজ চিনবো। আমরা ফ্রেজ চিনলেই, ক্লজ চিনলেই, আমরা ফাইনাইট নন ফাইনাইট চিনলেই আমরা সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড চিনতে পারবো। সো hope you have got some insights from my lecture, from my presentation. So this is my first live presentation on StreamYard. In the days to come I will have more presentation, especially if you would like to have live presentation, then I will present such type of live presentation on StreamYard. Otherwise I will record the lecture and post it on in the page and groups we have. So
আমার সাথেই থাকবে ইনশাআল্লাহ। In the next class, class 2 and class 3 are gonna be very important. So till then, stay well, stay blessed. And if you have any question, if you have any doubt about the formation of these sentences and finite, non-finite verbs, noun, phrase, and clauses, don't hesitate. Ask me in the comment box. I will try to answer the question you asked in the comment box. So stay well, stay blessed, and follow the hygiene rules of corona pandemic. Allah Hafiz, inshallah. Dekha hobe.